الإذعان والتصديق الشواهد، وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفره، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعظى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، ما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما وسع من نعمة انتشر سرها بالبحر والماء. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجماعها وأزكى التحية أوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، ينبسط في قلبه موسر لتعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا صامة المجد بقربه، وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر الكرام والنسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى.
عطاء الجود إلهي على أهل الوجود تزيد وسنة الملائكة بتبشير العالمين تعزى لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله القدوة وشفاعتنا هذا الرسول ليقود نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فذا الحكم على ما أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعنيسا لجنابها المسعود مشاركة لها فيها سمعات الممدوح فحضرت بتوبة الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من النور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأكرم الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا الموضوع والقصر والكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وإنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم العليم. كتب ويكتب أبد العابدين وظهر الجاهلين رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. Yang ulun hormati, ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Kembali kita sama-sama yang seindah kisah kelahiran baginda Rasulullah. Beliau belum lahir ke dunia, kisahnya sudah ada menghiasi lembaran di lembaran kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Di dalam Injil ada kisah Nabi Muhammad, di dalam Taurat ada kisah Nabi Muhammad. Sidinnya belum lahir ke dunia, kisah Sidin ada sudah. Biasa yang namanya manakib atau biografi, sejarah itu orangnya lahir dulu, ada masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, tua, lalu meninggal. Lalu ada sejarah kisah hidupnya ditulis, manakib, biografi. Tapi begitu luar biasanya baginda Rasulullah, belum lahir ke dunia, kisahnya sudah ada. Bahkan disebutkan sudah diberitahukan tentang perihal Nabi Muhammad semenjak
manusia pertama dicipta oleh Allah. Nabi Adam pinanduk, mau jauh banget jaraknya lagi berapa ribu tahun hanya lahir Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam pernah melakukan kekhilafan, lalu beliau keluar daripada surga. Nah itu hikmahnya mana jangan Nabi Adam tuh kada memakan buah khuldi, niscaya kada danang dudukan di langgar nih kecongkongan nina. Berkat Nabi Adam tuh sidin tuh modelnya kaya tak salah modelnya. Dia tahu pada kita berataan. Lalu beliau keluar daripada surga terpisah lawan bini datu kita Hawa, seikung di Jeddah, seikung di India. Nabi Adam ke India, Hawa ke Jeddah. Lawas terpisah. Minta ampun lawan Tuhan Nabi Adam atas kesalahan nih suami istri. Belum diampuni Tuhan lagi. Satu saat Nabi Adam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin ila ghafartali. Ya Allah, ampuni dosa ulun berkat Muhammad. Ketika Nabi Adam berdoa, bertawassul menggunakan Nabi Muhammad kepada Allah, Allah mendengar kekasihnya digunakan alat untuk minta, langsung dikabulkan Tuhan. Taubat Nabi Adam diterima, bukti diterima, dikabulkan hajat Nabi Adam, langsung tetamu Nabi Adam lawan Bunda Siti Hawa di Jabal Rahmah. Berkat apa ya? Berkat mindo berdoa bertawassul Nabi Muhammad. Lalu Allah bertanya, ya Adam, di mana engkau tahu tentang Muhammad tuh? Jadi berdoa kayak itu tuh. Di mana tahunya kisahnya tentang Muhammad? Nah ini jawaban tadi, mulai zaman Nabi Adam tahu dah Nabi Adam. Orang apa belum lahir lagi. Ya Allah, jadi ulun bertawassul menggunakan nama Muhammad. Dulu waktu ulun di surga, ulun melihat di tihang-tihang surga itu ada tulisan nama Allah dan nama Muhammad, mim ha mim dal. Lo kayak tulisan ini anak-anak. Allah, Muhammad, tiap-tiap tihang surga tuh. Ujian Nabi Adam, ya Allah, ulun yakin kada mungkin ada nama orang disandingkan dengan namamu kecuali orang itu jaga benar, kecuali harap benar, kecuali istimewa benar, baru dianggap. Mun kada harap kada mungkin, ya kah? Karena hebat tuh. Nah, lalu digunakan sidin tahu Nabi Adam tuh. Kemudian setiap nabi-nabi dan rasul yang pernah diutus Allah ke alam dunia, semua membicarakan, memberitakan tentang Nabi Muhammad, jadi buah bibir pembicaraan. Nabi-nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka mengisahkan tentang sosok Nabi akhir zaman kepada umat-umat mereka. Bahkan Nabi-nabi berpesan, seandainya jasidin berpendapat umat, kalian bertemu dengan Nabi akhir zaman ini, bertemu aku kah? Atau kalian kah ya Nabi bertemu dengan Nabi akhir zaman ini? Maka bantu dia dakwahnya dan lepas semua syariatku. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Ibrahim, umpati inya lapas syariatku, tolongi inya mendakwahkan agama Allah. Kayak itu dipadahi semua. Jadi Nabi Muhammad tuh udah dikenal, bahkan para nabi dan umat-umat mengenal Nabi Muhammad nih sangat detail, lebih mengenal Nabi kita dibanding mengenali anak-anak mereka. Saking detailnya nih. Pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah, ini bergelar Kalimullah Nabi Musa, ketujuh bapander sepamanderan. Ya Allah, di Nabi Musa ini ingin membanggakan umatnya yang banyak dan yang taat. Ada yang taat, ada yang durhaka.
ingin mengisahkan yang bagus-bagusnya tentang umatnya supaya sidin dipuji Allah nabinya nih. Umatnya bagus supaya nabinya dipuji, Nabi Musa. Ketika hendak berbicara, didahului Allah berbicara untuk ya Musa, nanti akan datang satu kaum, satu kelompok, yang mana kelompok kaum ini apabila mereka ingin berbuat kebaikan, hendak menggawi kebaikan, langsung ditulis, dicatat satu kebaikan. Hanya hendak menggawi, belum digawi, berniat hendak menggawi nih. Kemudian apabila dikerjanya akan ditulis pahalanya mulai dari 10, kadang sampai 70, sampai 700 dan tak terhingga. Lalu Nabi Musa, ummati Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad. Dan dia kata Allah, bila bergeretek hati ingin menggawi kejahatan, kada ditulis. Kecuali digawinya hanya ditulis. Kalau kebaikan tadi bila hendak menggawi ditulis satu dah. Bila digawi ditulis sampai 10, 70 pahala. Tapi kalau ingin mengerjakan kejahatan tidak ditulis. Kecuali dikerjanya ditulis satu. Itu pun ditunggu Allah 1 jam kemudian. Bila inya minta ampun, diampuni langsung. 1 jam kada minta ampun juga, hanya mentok makan kecubung nah. Sampai 3 jam kada minta ampun juga, ditunggu ulang seharian. Bila minta ampun diampuni. Sampai kena roh tuh di sini nah, di kulukum seberapa aja banyaknya dosa, sebanyak buih di laut, pasti dipakai. Bila minta ampun lawan Tuhan, mengaku salah, diampuni Allah seberapa dosanya. Lalu Nabi Musa, mudahan itu jadi umat ulun ya Allah lah. Kada ya Tuhan, tuh umatnya Ahmad. Ketahuilah Musa, itu umat walau datangnya nanti terakhir, tapi antrian masuk surganya berdahulu. Ya Allah, itu umat ulun lah jadi Musa. Kada ya Tuhan, itu umatnya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa minta ampun kaya itu, Tuhannya ulun barang jadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ulul ajmi, pangkatnya Nabi dan Rasul, kalah pangkat Presiden Jokowi. Ini Nabi dan Rasul mau rela dicopot pangkatnya menjadi Nabi dan Rasul asal jadikan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ternyata pangkat jadi umat Nabi Muhammad ini larang banget harganya. Nabi Musa mau ingin jadi umat Nabi Muhammad, kada dibari Tuhan, syukurin yang ada di Tuhan. Kita kada minta dibari. You understand? Nah ini jadi panitia kehimungan di kampung sini, kaum langgar, pengurus langgar mengadakan acara. Kenapa? Kesyukuran dijadikan Allah, ditakdirkan Allah, dikasih jatah nabinya Nabi Muhammad. Dijatahkan Tuhan ke kita sebelum kita lahir ke dunia, masih di alam arwah, diajali masih udah ditulis dah. Nina orang kampung Sarirawa, Rawasari, Sarirawa aja Komplek Tirtasari sakampungan diunjuk jatahnya, dipilih nabi nang pembagusnya dari 124.000 diunjuk nang pembagusnya. Gasan kita ini jadi kesyukurannya kehimungan. Bahasa Banjar kalau sudah Jawa lawan Inggris lain kalau lah. Nah, Nabi Musa hendak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi kita ini nabi yang membuat penasaran umat-umat dulu. Hendak mana betapa kayak apa orang mak, kayak apa harapnya nabinya ini sampai kayak itu tuh. Ya Allah, hadirin, Nabi Muhammad itu dicinta oleh Allah, diulah Tuhan untuk dicintai, gesan dicintai, sehingga seluruh penyebab orang bisa jatuh cinta diandak Tuhan wadah Nabi karena memang untuk dicinta. Ibu-ibu itulah jadi hokon kawin lawan laki sidin pasti bersebab.
Iya kah? Takuni ya. Kenapa pian jadi hokon kawinan laki pian si siapa? Juhri kah? Kenapa jadi hokon kawin menjuhri? Kada mungkin ano takajud. Kada mungkin pasti bersebab. Kenapa? Oh guru jadi ulun hokon kawin lawan ingat tuh karena ganteng. Berarti sebab hokon cinta tuh kenapa yuk? Kenapa? Ganteng. Sekali di juhur ini kada ganteng. Kenapa jadi hokon? Oh sekalinya juhur ini suaranya bagus benar. Kalah Jackson Michael. Di pasti berarti sebabnya karena suara bagus. Sekali di bujur-bujur ganteng kada, suara kayak kambing kedinginan. Kenapa jadi hokon? Oh sekalinya tajir, sugih, bos batu maren. Sekalinya di pulang bungas kada, suara kada bagus, kere pulang. Kenapa jadi hokon? Oh sekalinya jagau. Harap benar. Kayak rombongan maulid ini jagau. Limbat kalah rombongan maulid kalah memasukkan kambing dalam gelas aqua. Kamu di rombongan maulid. Ayam lawan kambing kawan dibuat dalam gelas aqua, dikentongin kawan. Muncul kapal lurah. Jadi apa aja ada, ternyata di awak Nabi itu memang dicipta Tuhan untuk dicinta. Jadi harus selalu terbungas, terharap, terano emang untuk dicinta. Bicara ganteng ada wadah Nabi, bicara suara bagus ada wadah Nabi. Sekalinya nih lakian ini bungas kada, suara kada bagus, mana miskin, mana pengencot. Oh sekalinya akhlaknya bagus benar. Seperti ngarannya Juhri. Ternyata di wadah Nabi dituyuk Tuhan. Kayak itu semuanya kan sekira orang cinta nih. Bungas, suara bagus, akhlak bagus. Jadi kada mungkin orang kada dia tuh cinta karena dicipta untuk dicinta, kecuali hari orang tuh tergugur dari ayunan. Jadi memang kada cinta lawan Nabi itu hampas di manakah kira-kira bahasa gitu. Nabi Yusuf dikenal dengan ketampanannya. Sampai dahulu di Mesir itu bila orang kehausan, kelaparan, musim menceklik, datang ke kerajaan, bapak mencengangi Nabi Yusuf, kanyang. Sampai kegilaan, hampir kegilaan, julak leha. Itu kada ada apa-apanya lawan Nabi Muhammad. Ketampanan sidin itu hasil daripada separuh ketampanan yang ada wadah Nabi diunjuk wadah Nabi Yusuf. Itu separuhnya aja. Nabi itu lahir ke alam dunia, hadirin, fisik beliau dari ujung rambut sampai batis itu kayak mau order lawan Tuhan. Tahu mau order apa balurah? Mau order bahasa Banjar apa? Pesan bahasa Lusonga apa lagi ya? Betampah. Nah, bujur betampah. Bila betampah ibu-ibu takone nungkar baju nang langsung jadi di ujung murong lawan mau olah baju kira-kira nang pas di awak nang mana ya? Nungkar jadi kah nang betampah kah? Bu, aku tahu ibu-ibu lah. Hah? Ini kada dua nih ibu nih kada banyak otik mung kada mangantuk lapar. Hah? Nang mana nang bagus suka kayo? Bujur nang bertambah. Bila nungkar jadi kita ini nanti langsung jadi nih nungkar jadi nih
Waya-waya kena tangannya nang kepanjangan. Jagahnya nu terjadi. Waya-waya kasempitan. Waya-waya hilang batis. Nang binian lama kayak apa sekira kelihatan rapi disetek dulu belakangnya. Sekira kelihatan bagus, pasti bila jadi itu ada kurang. Kayak ulunnya seandainya kalau mesan biar ulun ada pada mau kayak sarokan. Kayaknya kayak pak rudikan naik. Tahan tuh putih awak ini ya pak hilang tapi hilang ulun hilang kereta api walau hilang banyak nama nanti. Lain hilang kopi lain daripada orang memuji lambat aku seorang memuji. Ada Rasulullah ini model kayak bertampah seraba bagus. Alifiyul mimiyul famnuniyul hajib. Hidung lagi kayak huruf alif, kaning lagi kayak huruf nun berbalik. Muka itu hantu. Bibir sidin kayak huruf mim, bagus. Bila Nabi berjalan berimbai lawan orang endek, Nabi sejajar. Bila berjalan lawan orang tinggi, sejajar juga. Kemana berjalan awan mengumpati. Bila batis Nabi berjalan terjajak ke pasir, kada berbakas, tapi berjajak ke bukit, ke batu berbakas. Paluh Nabi kada sama lawan paluh Juhri. Rasulullah tambah paluh tambah harum. Kalau Juhri tambah paluh tambah hapak. Karena Juhri lah kegayaan. Kena blok bagi kita. Mun orang cinta lawan Nabi, mendengar kisah Nabi senang hatinya. Mun cinta, munnya kada cinta, usangnya. Ia nang 300 kali maani sila bila tuntung. Jam 10 sudah guru, jam 10 nya kada cinta, nang dicintainya Ronaldo. Ulun mengisahkan Nabi, ia kada nyambung. Inya hendak pisang goreng, ulun julung bingka. Bukan bingkanya nang kada nyaman, liur ente nang bermasalah. Hanya orang-orang yang mengerti tentang kebesaran Nabi Muhammad nang kawan memperingati Maulid. Menunjukkan orang kampung sini, orang langgar sini ngerti lawan kebesaran Nabi Muhammad. Makanya mengadakan seandainya bumol lalu kada tahu lawan kebesaran Nabi, kada mungkinnya mengadakan. Bapak ingat mengadakan mangga ini. Padahal acara ini acara yang sangat kita perlukan, bukan setahun sekali bang. Kenapa? Karena beracaraan kayak inilah telinga kita mendengar kisah Nabi. Di Duta Mall kada ada kisah Nabi, di Siring kada ada kisah Nabi. Sedangkan kita ingatan ini perlu harus rancak-rancak ingat lawan Nabi. Bila kada diingatakan bisa kada ingat lagi. Ada nang kada sadar bahwa ini bulan Maulid, pikirannya masih sabar. Ada siapa orangnya? Ya ikan. Ya Allah, pesawat kada cinta Nabi Muhammad. Nah iya toh. Jadi nang ya khaira mauludin bimakkata qad ata. Ya khaira maulud, tidak ada nang paling baik kisah kelahiran kisah Nabi Muhammad. Lahir ke dunia, sidin tuh lahir jam aja dapat keberkahan. Jam lahir sidin tuh menjelang subuh. Kurang lebih jam 3:30, jam 4, 4:30 itu lahir Nabi. Sehingga jam itu menjadi jam yang berberkah waktu itu. Siapa beribadah di jam itu diterima Allah doanya. Kenapa? Karena ini beribadah di jam-jam kelahiran Nabi. Lahir ke dunia, pulang sidin nih. Kata Aminah, ketika aku mengandung Nabi Muhammad, aku kadang merasa uyuh, lapah, mengidam. Tahun ini binian terkata bilangnya batina itu mengidam.
Ada nang kahendak tuh di luar akal mencari buah nang di luar musimnya. Ada nang mangidam hendak mengingut mengisap kukus knalpot kelotok. Ada nang mangidam melihat muhala ini iya bener dan tumalinggih. Kayak hantu muar mana dina mengidam tuh ada Nabi Muhammad ketika dihamilkan kada itu memperlakukan kuitan kadada kada mengalihi kada menguyuhi kadada bahkan kada sadar minani muslimin bagianan jaka kada bubuhan para nabi dan rasul mamimpi sidin tiap bulan di zaman Nabi lain datang pulang, ya Aminah, ini raja manusia dalam baru bianto, ini paling istimewa, semuanyaan memadahkan, hanya sadar sidin dalam paru sidinnya ada bayi yang luar biasa. Lah, belum jam lahirnya binatang-binatang piaraan orang Quraisy semua gembira. Wa kullu dabbatin li Quraisyin lataqat bi fasihil ibarah. Semuanya binatang piaraan orang Quraisy dengan pasihnya bersuaraan model jaka diartikan dolah nyenang tahu arti binatang ini mah gupron aja bang masa semut ya jaka diartikan kayak ini bersuaranya hore sedoman lagi Nabi lahir, hore sedoman lagi binatang kehimongan beradaan. Mun kita kada himong lawan kelahiran Nabi banget pada binatang. Kenapa? Karena binatang diberi Tuhan rasa paham bahwa inya si kambing nih merasa inya dapat rumput berkat Nabi Muhammad. Sebuting nikmat dari kambing itu bisa makan durian, makan anggur. Kan misalnya sebutin dia nikmatnya rumput ketia rumput, tapi diberi Tuhan pengertian paham bahwa rumput tuh sampai ke muntong kambing jaka kada berkat Nabi Muhammad kada sampai bang nikmat tuh wadah dari kambing. Lalu kehimungan ada kita di betuyuk nikmat macam-macam nikmat nang golol nang halus dohir batin. Kenapa kada himung itu semua berkat Nabi Muhammad semuanya. Lahir pulang ke alam dunia nih sidin detik-detik lahir itu anak melahirkan setelah dilahirkan sidin Siti Aminah sebentar pingsan setelah kenapa umbar rumah sasak lawan nur cahaya fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Mamanya Nabi Isa di surga disuruh Tuhan turun hadiri kelahiran Nabi Muhammad. Asiyah mantan basmi Firaun disuruh turun, Hawa turun, sudah Hawa kita. Nah ahli-ahli surga nih, geng-geng ahli surga nih turunan beratan hendak menghadiri kelahiran Nabi Muhammad. Bidadari turun sehingga rumah ini sasak takajut-kajut sidin pingsan sebentar. Ketika beliau bangun dari pingsan, ada sudah bayinya di hadapan Aminah. Tidak ada satupun kotoran yang mengimbai lahirnya Nabi. Tidak ada air, darah, tembuni. Tahun ibu-ibu punya melahirkan tuh macam-macam nang tapi imbelan bayi itu ya kalau ada banyu, tembuni, darah, giwang bidan. Terbuat giwang bidan di situ. Kenapa sebersih ini? Iya ini kekasih Allah. Kada sama menunjukkan dengan Nabi Muhammad kada sama kita tempat keluarnya jakanya dari rahim perempuan dari lewat nang gua bahan tutup ini saya ada darah, ada air, ada tembuni ini saya kayak itu kadeda iya kada sama kun fayakun langsung ada di hadapan sidin berasih langsung sidin hadapan sidin. Ulida maktunan, makhulan, maktu asurrah, mata bercelak, tali pusat bertatak, sudah, ayo, sujud pulang. Ayo, bidan mana nang paling tuha di banjir takuni, disakah bertamuan bayi lahir sujud. Kada bukahan orang bercelak mata, tali pusat sudah tertatak. Nabi umur sehari ya badang kayak sebulan, umur sebulan sudah kayak 3 bulan,
Pasih dah bacaan. Ya Allah, Nabi siapa yang harapnya Nabi kita samaan kita beradaan. Nih ya kehimongan nih. Maka satu-satunya Nabi nang masih ada meninggali doa nang mustajab gasan kita yang di akhirat. Semuanyaan Nabi nang lain habis kan di dunia. Nabi Musa minta doa mudahan terbelah laut nah. Kawa kaum sidin lewat itu nang paling mustajab doa sidin habisnya. Nabi yang lain habisnya dah. Ada Nabi Muhammad juga minta apa? Kena aja, Tuhan yang minta. Anu kabulakan kena aja sisa akan kena di akhirat apa? Ulun hendak memintakan semuanya anu ulun kada kawa tenang pikiran selama umat ulun kada masuk ke surga berataan. Jadi pikiran ulun ya Allah. Nabi Muhammad tuh memikirkan mana lawan kita. Sidin hancur hati sidin, sakit hati sidin. Bila kita terjerumus ke neraka, sidin kerawat. Jangan ke sana tercucuk. Paku pitiknya batis kita merasa sakit loh. Orang kedua yang merasa sakit sesudah kita rasa sakit, Nabi Muhammad yang merasa sakitnya. Susahnya kita, susahnya Nabi. Senangnya kita, senangnya Nabi. Oleh karena itu kita hidup ini jangan sampai menyusahkan Nabi. Nah, balas dong budi Nabi. Bayangkan sebentar biar seandainya Nabi kada lahir ke dunia ini nah. Jadi apa kita? Jadi apa? Kada kenal di Tuhan, kada tahu kewajiban lawan kuitan, kada tahu halal haram. Jadi sawal ini beradaan, jadi hantu beradaan. Durjana berataan datang apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibulah nang banyak tahutang budi jasa lawan Nabi Muhammad banyak banget tahutang. Jika kada Nabi Muhammad mengangkat derajat ibu-ibu nih, ya Allah. Bahari zaman jahiliyah sebahagian orang jahiliyah dianggap bisi anak bebinian tuh hina bener. Sampai dipatak bebuannya hidup-hidup saking merasa hinanya nih. Dibawa ke perang Narakawa. Jadi napa bila dulu diperjualkan jadi budak. Itu benar jadi budak. Jadi pemuas hawa nafsu seks. Karena bahagia bini-bisi anak kebinian ya Allah. Dan pulang bila kada membunuh dianggap orang pengecut. Harap itu bahagia. Datang Nabi. Nah timbullah secercah harapan naik derajat kebinian. Barang siapa aja Nabi bisi anak seikon bebinian diharagunya mulai kekanakan sampai bujang menutup aurat sampai mempertahankan menutup aurat itu sampainya kawin kawa dijaganya anak bebini seikon ya. Oh jadi Nabi anak perempuan itu akan menjadi benteng kena daripada api neraka untuk orang tuanya. Dulu dianggap bisi anak bebini hina, tapi Nabi bercebat malah menguntungkan. Bahkan siapa orang kawa memiliki anak bebinian ketiga itu mana anak bebinian nih kawa diharagunya ketiganya nih kawa menutup aurat sampai ke Tuhan inya sembahyang 5 waktu digawi dikejaminya bila nyawa kada sembahyang awas naklah bila nyawa kada puasa dididiknya agama sampai inya kawin ketiganya nih nah lawan Nabi ini anak mana lalu dia sahabat ulun 2 anak kaya Pak sama aja Nabi ada kada ya dulu perempuan tidak dapat waris berkat Nabi Muhammad separuh dari laki-laki dapat. Dulu perempuan nang melamar menjujur datang Nabi Muhammad lakian nang menjujur berkat Nabi Muhammad memintakan lawan Tuhan. Ada orang ya Rasulullah suami ulun perang sabil meninggal wafat syahid surga di akhirat. Surga sudah ulun hendak mengumpati suami ulun hendak berperang juga. Ujian Nabi kena dulu. Di rumah adakah anak laki masih? Ya anak seorang juga loh. Ada. Kalau sampai berperang haraguja anak laki bujur-bujur sama lawan berperang sahid sabil. Ibu-ibu maharagu anak tuh nah gonol mana pahalanya? Jangan pusang dia senang pahalanya gonol. Berkat Nabi Muhammad kan ibu-ibu menyediakan makanan minuman untuk suami
tanpa disuruh suami, itu diberi pahala menghatam makan Quran 10 kali hatam. Berkat Nabi Muhammad tuh artinya dalam rumah pahala gonol-gonol. Berkat Nabi Muhammad memintakan lawan Tuhan. Laki nih patuh minum kopi, bisukan lawan wadah pisang goreng betelanjang. Ada lah pisang goreng betelanjang, kada bagelapong. Patuh tiap bisukan kayak itu. Nah, kan seseorang disuruh ulahkan, jangan sampai terdulu laki menyuruh deh ulahkan kopi, jangan sampai hilang pahala 10 kali mahataman Quran, ulahkan langsung. Barang siapa bebinian menapasakan, membersihkan pakaian laki yang asal kotor, ditapasnya dengan tangan sendiri. Berasih setitik air yang digunakannya untuk membersihkan kotoran pakaian laki itu sama lawan 100 kebaikan diberi Tuhan. Iya, nang di Batang 5 jam tuh bakal tapas. Barang siapa memandang wajah laki dengan maras, tahulah maras, bahasa kita tuh marasnya. Indonesianya apa berulah maras tuh? Hah? Kasihan. Iba sambil memandang wajah laki buati iba maras, itu diberi Tuhan pahala haji dan umroh. Mbah bulik nina jelaki guling bagian mayat yang masuk kamar cengangi muha laki bah kenang laki cengangi muha laki, tapi pakai maras. Ulah metode maras tuh timbul. Kasiannya lakiku demi hapiku inya mau ojek mulai ajan subuh turun bulik ajan subuh pulang. Kasian inya awak dulu lama bana, wah ini kurus pada cucukan awak. Nah tuh kasihan nggak dapat tuh pahala haji umrah tuh. Atau ini kasihan lakiku berjual pentol juhur ini dulu awaknya putih banget, wah ini habuk. Nah marasnya gitu. Ulah itu ulah kasihan. Hampir kan usah hendak tiap minggu bahagia tiap hari bahagia umrah. Siapa babinian kan memotongkan bulu-buluan laki, jangan salah dengar lah. Dan kuku-kuku laki, bulu dan kuku tangan, bulu bang apa? Di kepala ada bulu, apa artinya? Rambut, dibang di bawah hidung, sengok dibang. Belum ya loh. Nah jangan laki nang memotongnya melarap janggut, jangan laki, jangan barbershop nang jangan. Jadi itu begininya kak ulun janang memotongkan rambut biar, ulun janang mencumulakan sangat biar. Tahulah biar pahalanya berkat Nabi Muhammad, tahulah itu pahalanya ringan lidah itu perempuan ketika sakaratul maut mengucap syahadat. Mbah bulik ini nak kacak pedes laki, ambil parang ada kukunya lagi ditatak lawan baris-baris ini ditatak. Siapa perempuan menyusuiakan anak laki, jangan salah dengar lah, anak laki sekali kunyut isap anak laki tuh ujian anak sama lawan sembahyang sunat 10 rakaat. Apalagi 2 maginan. Jadi kalau pusang nyusul anak ini baru anak nang kada bahasa saimot dah ini pahalanya. Kenapa ketawa karena kami ngemar kita pandar boleh nang kada bahasa saimot dah itu pahalanya. Maginya nang ada mulhambakan kami bimbingan lah dan tahan yang. Nah, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi. Jadi ibu-ibu lah selalu senang, harus berhimmat baca selawatnya, tanda terima kasih. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa kada berterima kasih lawan manusia, sama kada berterima kasih lawan Tuhan. Terima kasih lawan kuitan.
Jika maharagu kita, kuitan kita nih sama lawan berterima kasih Tuhan. Bilang ada berterima kasih lawan kuitan, sama ada berterima kasih lawan Tuhan. Banyak-banyak salawat, apalagi ini zaman ini. Ya Allah, bila hidup kurang mau ungkal salawat, hidup kayak ini peneng. Langaran hidup di dunia mustahil ada di problem, mustahil ada di masalah. Mun menghadapi masalah problem kurang bisi salawat, iya dah kecubung mukanya. Nah, peneng binian kita menangis, taungut, sedih. Salawat tuh itu pil vaksin sedih. Seperti corona, kayak bahari ada Pfizer, Sinovac, apalagi AstraZeneca, nah Moderna, nah itu jadi hafal tuh menjual anu bahari tuh vaksin tuh. Nah kayak itu juga salawat tuh vaksin sedih, vaksin stres. Pian jangan salah nilai lah bila lihat rumah orang, rumah gonolnya, suginya, nyamannya hidup ini kada bisi masalah, itu salah nilai. Dia jangan pian kira orang sugi-sugi itu kada bermasalah, bisa menang pada kita. Oke, bintangan duit banyak ada bermasalah, di laki kita ada masalah. Nang laki kada simbulikan mulai musim rambutan sampai musim turun karena laki bang toyib. Atau duit banyak laki baik, bini kena nang mulah peneng laki. Seminggu sekali berganti handphone. Laki menjual pentol. Kadang laki kasihan habis rambut laki kayak rambut kuningan. Minggu ini Samsung, minggu ini Samsung. Kesian nang laki, bini nang mula stres laki ini. Atau duit banyak, laki baik, bini baik, di anak karena nang mula kita peneng sakit kepala. Duit banyak, laki baik, anak baik, bini baik, di awak bermasalah, kencing manis, kencing pahit, kencing hambar, macam-macam baik. Obati kolesterol, bukahnya ke ginjal efeknya. Obati nang ini kencing pulang kemanisan. Obati nang ini ulu hati meigut. Sampai kanker, mulai kanker stadium 1, kanker stadium sampai 4, sampai kanker stadium 17 Mei. Kalau kanker itu. Nah, bila kita kurang sholawat, pian iyadah, sedih, pusang, iya nang sembahyang johor itu 6 rakaat. Boleh ke rumah kada ingat, hendak ke rumah sakit suaka insan, timbul ke rumah sakit sembang dihung. Karena stres. Jangan ditinggal sholawat. Paling kurang sholawat jangan almarhum Abah Guru Bahari. Paling kurang sholawat 1000. Itu paling dikit dah. Cari nang handap aja. Sallallahu ala Muhammad. Nah itu aja. Paling 10 menit. Tinggal hokon kah kada lagi berterima kasih lawan Nabi. Bila berterima kasih janji Tuhan lo. Tapi ya ditambahi. Ya kalau, mudahan kita lah mengakhiri bulan Maulid itu sebutin aja, maukah kada lagi menikmati sholawat itu lagi tanda sukses telah mengumpati sunnah-sunnah Rasul lawan muntong ini lah mau kada berselawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, berdalailan, berburdahan, bermaulidan. Nah itu pak nolongnya. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Mudah-mudahan anak keturunan jodoh kita jadi orang-orang salihin pada ketika meninggalkan dunia yang fana ini kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu jangan kau disampaikan minta ampun. Kehalal saja belum tutup dengan pantun. Anak kata dimakan itik. Bila ada nasi kotak butakan di plastik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.